Good morning. Hello everyone. Yes, I can see a few students joining in very quickly. Hello, good morning. One second. Prasenjit Biswas, Champak Laskar, Rosie Das, Kiran Bora. Very good morning to all of you. Please quickly inform your friends. I have already put it in our target batches 1 and 2. I already joined dilu. Telegram to mo inform korisu. You all please inform your friends so that they join in quickly. Okay. Ami jaldi arambho kori dim. Topon Kolita, Bijut Hazarika, Sumi Das. Very good morning all of you. Rajeshri Madhav Phukon. Earning with GK. Good morning. Topon Kolita. Yes, Topon Kolita. Good morning. Okay. Fine. Raj Gaming. Okay. Chalo. Since you all are here, please kindly share it. Aploke share kori diok. Aploke friends okolor logot. Chale teoloko join koribo pare. Sima Borua. Good morning, Sima. Okay. So on a very positive note, let's see what we have in store as today's quote of the day. It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. নহয় জানো এটা খুবেই এটা দৰকাৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাক এখাৰ বাক্য আমাক কোনে কৈ গলে আমাক কনফিউচিয়াসে কৈ গলে ঠিক আছে এন্ড হোৱাট ডিড হি ট্ৰাই টু সে বাই দিস তেখেতে কি ক'ব খুজিছে যে নো ডাউট যিমান স্লোলি আপোনালোকে আগ নাবাঢ়ে কিয় যিমান এটা কম স্পেসত এটা কম পেসত আপোনালোকে আগ নাবাঢ়ে কিয় ইট ডাজ নট ম্যাটাৰ হাউ স্লো ইউ আৰ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ষ্টপ নকৰে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৰখি না যায় no matter how slowly you are moving forward as long as you do not stop আমি ৰখি যাব নালাগে আমি we should not stop at a particular place or at a particular destination even if tomorrow kaile jodi apnaloke apnalokor desired goals to achieve kori loy even then you should not stop you should always aim for something bigger something better isn't it koino je jitia whenever we are satisfied jitia ami fully satisfied hoi jao our growth stops your growth stops isn't it so yes we should be content jikhini ami pau hekhini logot ami obviously we should be content ami hoboi lage contentment thakibo lage but we should not stop striving for the better isn't it okay so on this very high note let's begin our session today aji ami amar 10th session ahi palo amar 10th class aji a2 series ot itihasor patot okhom last 9 days I have received many comments many messages personally bahute mok message korise telegramot mok amar youtuber comments to bahutor message ahise হয় সো আজি এই গুটে সিরিজ টু আগুৱাই নি পেলাই আজি আহি পাইছো আমি আমাৰ 10th সেশনলৈকে আৰু অহা কাইলে মই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন এটা দি আছো অকমান শুনি লব অহা কাইলে আমাৰ হ'ব 11th ক্লাস আৰু অহা কাইলে মই আসাম হিষ্ট্ৰি পোৰশনটো শেষ কৰিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে আজি আৰু অহা কাইলে আমি ডিসকাস কৰিম মডাৰ্ন আসাম হিষ্ট্ৰি ঠিক আছে পৰহিলে যেটো আমাৰ ক্লাস হ'ব পৰহিলে হ'ব আমাৰ 16 তাৰিখ 16th of July I will come up with a MCQ session with a purely MCQ session हेदनाखन आमी एको टॉपिक डिस्कस न करू 16 जुलाई को मैं कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करूंगी I will purely take up a MCQ session so I hope you all come prepared रातिपुवा ब्रेकफास्ट धुनिया के कोरी पेलाई ब्रेकफास्ट कोरी मेली आही परहिले क्लासत जॉइन करिवो ठीक আছে it will be a fully power packed MCQ session purely MCQ session ठीक আছে so আজি क्लास टू और काइले क्लास टू মই কি কৰিম মই আপোনালোকৰ মডাৰ্ন আসাম হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট টু একদম পিন পইণ্টেডলি ফ্ৰম এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ মই এই দুটা পাৰ্ট আজি আৰু কাইলে অহা কাইলে মই দুটা পাৰ্ট কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে ওকে সো হয় অজয় মাহাতো গুড মৰ্নিং পাইছো সকলোৰে নাম লৈছো কুকিং উইথ নিহাৰিকা ইন্দ্ৰজিত নাথ গেমিং সলিউশন হয় গেমিং সলিউশন আজি কি পঢ়াম আজি মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি আসামৰ মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি পাৰ্ট টু স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো
how the revolt, how we started protesting or how we started or how we took part in the revolt. Okay, hey part to aji koribole goi asu. Gunjan Roy, good morning. Hoy hokoloke good morning. Okay, baro ek second. বাৰু সো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কুইকলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ সদায় যেনেকৈ আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰোঁ যে আমাৰ এপটো ইনষ্টল কৰিব এপত ইনষ্টল কৰিলে আমাৰ আপকামিং বেটচেছৰ গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকে পাব আমাৰ APSC বেটচ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে এই DHS DRE এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ MCQ বেটচ start হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে 20 জুলাইৰ পৰা APSC 25 জুলাইৰ পৰা you can use my code Y569 to get discounts okay আমাৰ Facebook sorry আমাৰ YouTube channel to kindly subscribe কৰিব okay so coming in the modern Assam history আমি discuss কৰিবলৈ গৈ আছো how we took part or how the rebellion took part in Assam. So quick recap ekidino ami jeneke ta quick eta recap jeneke ami kori asilu je agor class tut ami কিমানলৈকে কভাৰ কৰিলো ঠিক আছে সো আগৰ ক্লাছ কেইটাত আমি কি দেখিলো লাষ্ট দুটা ক্লাছত আমি কি দেখিলো that the British they arrived in India with a motive of stopping the Burmese হয়নে আমি I guess আমি পৰহি ডিসকাস কৰিছিলো Burmese invasionৰ বিষয় পৰহি আমি Burmese invasionৰ বিষয় ডিসকাস কৰিছিলো মানৰ আক্ৰমণ হয় জুৱাকালি আমি ডিসকাস কৰিলো how the British actually took over our territory তেওঁলোকে কেনেকে অসমখন ডিভাইড কৰিলে লোৱাৰ আসাম আপাৰ আসামৰ দুটা ভাগ কৰিলে কি ধৰণে তেওঁলোকে লোৱাৰ আসাম টু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ লগত এনেক্স কৰিলে আপাৰ আসাম টু কি ধৰণে তেওঁলোকে আহোম ৰুলাৰ এজনৰ হাতত দিছিলে ওকে অল দিস থিংস উই ডিসকাস আৰু ব্ৰিটিছসকলে কি ইন্টেনশন লৈ আহিছিলে উইথ দ্য ইন্টেনশন অফ স্টপিং দ্য বাৰ্মিজ এজ এন এক্সপেনশনিষ্ট বাৰ্মিজসকলে যাতে ৱেষ্টৰ ফালে আকো বেছি ৱেষ্টৰ ফালে এইফালে যাতে বেছি এক্সপান্ড কৰি গৈ ব্ৰিটিছসকলক যাতে এটাক কৰিব নোৱাৰে হেতু কাৰণে বাৰ্মিজসকলক ইয়াতে ষ্টপ কৰিবলৈ একচুয়ালি ব্ৰিটিছখিনি আহিছিলে অহাৰ পিছত তেওঁলোকে কি দেখিলে যে ইয়াতে ইমান বেছি ইকোনমিক ৰিসোৰ্সেস আছে সো দ্য ব্ৰিটিছ ডিড নট ওয়ান্ট টু লিভ ইজিলি তেওঁলোকে ইজিলি আহোমসকলক ৰাজত্বটো দি পেলাই তেওঁলোকে গুছি যাব খোজা নাছিলে ইয়াত বহুত কেইটামান বস্তু আহে ভেৰি গুড মৰ্নিং প্ৰণয় আসাম জিকে ভবেশ আপোনালোকক সদায় দেখা পাই থাকো খুবেই ভাল লাগে সদায় ক্লাছ এটেন্ড কৰে 3 there won't be next time মেম কি খবৰ মোক খবৰ বঢ়িয়া খুবেই ভাল খবৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে ঠিক আছে বাৰু সো coming back to the topic so যেতিয়া ইকোনমিক পটেনশিয়ালিটিজ খিনি দেখিলে ইয়াতে আৰু কেইটামান ফ্যাক্টৰ আহি যায় মই কুইকলি কৈ দিছো আপোনালোকক ব্ৰিটিছ সকলে আৰু এটা বস্তু কি নোটিস কৰিলে ব্ৰিটিছ সকলে এটাটো দেখিলে ফাৰ্স্ট তেওঁলোকে কি দেখিলে ইকোনমিক পটেনশিয়ালিটি তেওঁলোকে দেখা পাই গল ঠিক আছে সো they did not want to go back fine next তেওঁলোকে এটা বস্তু কি কলে তেওঁলোকে এটা অজুহাত কি দেখালে যে since the Ahoms were very very weak at that point of time Ahoms के हाथों में पावर ही नहीं था उस टाइम पे ठीक है they did not have a power because the Ahoms they could not suppress the Muammaria rebellion তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজত্বত হোৱা মুআমাৰিয়া ৰিবেলিয়নটোৱে তেওঁলোকে সাপ্ৰেছ কৰিবলৈ নোৱাৰিলে ঠিক আছে ব্ৰিটিছ সকলে আহিহে মুআমাৰিয়া ৰিবেলিয়নটো সাপ্ৰেছ কৰিছিলে ফাইন that is one thing they have witnessed then what did they witness যে নিজৰটোটো নোৱাৰিলে আৰু বাহিৰৰ পৰা আহি এটাক কৰাটো দূৰৰে কথা তাৰ মানে they could not suppress their own people rebelling against them and further they could not also suppress the Burmese ঠিক আছে so this became a very very weak point for the Ahoms আৰু ব্ৰিটিছ সকলে এই পইণ্টটোতে ধৰি ললে তেওঁলোকে কলে যে যিখিনি ৰজা সকলে যিখিনি ৰুল আছিল তেওঁলোকে তো দুটা ইমান ডাঙৰ ৰিবেলিয়ন এটা ৰিবেলিয়ন আৰু এটা আউটসাইডাৰ অ্যাটাক এইখিনি তেওঁলোকে নোৱাৰিলে so how do we now give it over to them এইটো এটা ৰিজন এইটো এটা ফ্যাক্টৰ ব্ৰিটিছ সকলে দেখুৱাই দিলে ঠিক আছে দেখুৱাই পেলাই কি কৰিলে যে আমি প্ৰটেকচন দিম আমি এৰি থৈ না যাও তেওঁলোকে এনেকুৱা দেখুৱালে একচুয়ালি ইনিশিয়ালি কিন্তু তেওঁলোকে মানুহখিনিক বসালে ইনিশিয়ালি ফাৰ্স্ট যেতিয়া ব্ৰিটিছ সকল আহিলে তেওঁলোকে কিন্তু গোটেই পপুলেশনটোক মুআমাৰিয়া সকলৰ পৰা বসালে ঠিক আছে they have saved the people from the
মোৱামাৰিয়া ৰিবেলিয়ন ঠিক আছে তাৰ পিছত যেতিয়া বাৰ্মিজ সকল যেতিয়া এটেক কৰি আছিল বাৰ্মিজ সকলৰ পৰাও কিন্তু বসালে সো the people of Assam initially they had a very good feeling for the British কাৰণ ইমান ডাঙৰ দুটা অত্যাচাৰৰ পৰা কিন্তু মানুহখিনিক তেওঁলোকে বসাইছিলে বাৰ্মিজ ইনভেজন was a big spot, a dark spot. মই যোৱাকালিও কৈছোঁ এটা বহুত এটা ডাঙৰ এটা কলা অধ্যায় যেটো আমি কওঁ হয়নে সেই এটা বহুত ডাঙৰ বেয়া ফেজ এটা পাৰ হৈ গ'ল আৰু সেইটোৰ পৰা কোনে বচাইছিলে ব্ৰিটিছসকলে সো ইনিশিয়ালি কিন্তু মানুহখিনি এটা ভাল ভাব আছিলে they were actually they were thankful, they were grateful to the British কিন্তু অলপ পিছলে কিছু বছৰ পিছলে যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে আহোম নোবেলস বা the common people जब उन लोगों ने देखा कि the British were now not living वो लोग छोड़ के ही नहीं जा रहे ठीक है they divided lower Assam and upper Assam তেওঁলোকে ডিভাইড কৰি দিলে lower Assam টো ৰাখি ললে নিজে upper Assam টো দিম বুলি কৈও আহোমৰ হাতলে দিয়া নাছিলে এই গুটেখিনি বস্তু যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে লাহে লাহে now the people realize that the British are here to occupy our territory তেওঁলোকে অসমখন এৰি যাব খোজা নাই এই বস্তুটো যেতিয়া তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰি ললে ৰিয়েলাইজ কৰাৰ পিছত slowly you know the rebellions the revolts against the British now it all slowly started ঠিক আছে হ'ব সো এই গুটে কথাখিনি আমি লাষ্ট দুদিন আই গেছ 2-3 দিনত আমি অকমান এইখিনি বস্তু ডিটেইলস আমি চালো ঠিক আছে নাও coming to how the people actually started going against the British মানুহখিনিয়ে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যোৱা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াতে আমি কিছুমান বেলেগ কথা ডিসকাস কৰিম এটা বস্তু চাব ইয়াতে আমি কি ডিসকাস কৰিম এটা চাও এতিয়া আমি কোনটো পাৰ্টত আহি গলো আমি আহি গলো মডাৰ্ন পাৰ্টটো ঠিক আছে the modern part or the period of the national movement আমি কি ধৰণে ব্ৰিটিছ সকলৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰিলো now this modern part হয় দেৱজিৎ দেউৰী মই যোৱাকালি কৈছিলো ডিভাইড এণ্ড ৰুল জিতেন্দ্ৰ সিংহ ফ্লো চাৰ্ট দিব নেকি ক্ৰনলজিক্যাল ওয়াইজ জিতেন্দ্ৰ সিংহ মই দিম মই গুটে পিৰিয়ডটোৰ টাইমলাইন এটা মই প্ৰভাইড কৰিম ঠিক আছে আজিটো নহব কাৰণ আজি আৰু অহা কাইলে আমি এই মডাৰ্ন পাৰ্টটো ফিনিশ কৰিম ঠিক আছে we are going to complete in today's and tomorrow's class the modern part okay the modern history part day after tomorrow on Saturday I'll have a MCQ session ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি ৰিভিজন ক্লাसेस কৰি থাকিম ফ্লো চাৰ্ট দিম আৰু যি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস থাকিব বা আসাম ৰিলেটেড যি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস থাকিব তাৰ পিছত আমি কৰি যাম ঠিক আছে সো কাইলে আপোনালোকৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা চ্যাপ্টাৰ ডাঙৰ এটা পোৰশন ফৰ your state examinations আৰু চাওক আমি কৈ আছো DHS DRE ঠিক আছে আমি কৈ আছো বহুতে মোক কৈছে DHS ত নাহে বহুতে কমেন্ট কৰিছে DHS ত নাহে ঠিক আছে চাওক আহে বা নাহে we don't know আসাম হিষ্ট্ৰি টো আহে নে নাহে you know আমি ঠিক আছে যদি নাহে বাৰু আপোনালোকৰ অকমান নলেজ গেইন হল কিন্তু যেটো ডিআৰই আমাৰ যেটো হ'ব ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট আমি যেটো কথা কৈ আছো ঠিক আছে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 যেটো আমি কথা বাৰে পাতি আছো you know I think this portion will be very helpful for all of you খুবেই বেছি আপোনালোকৰ কাৰণে লাভজনক হ'ব বা যিকোনো আপোনালোকে এক্সাম যদি এপিয়াৰ কৰে ষ্টেটৰ এনি আদাৰ এক্সাম ওকে সো তাত কিন্তু আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব এটো আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছো মুনমিকৰ আমি স্যাটাৰডে পৰা আমি MCQ ষ্টাৰ্ট কৰিম স্যাটাৰডে পৰা আমি MCQ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো কাৰণ কাইলে আমাৰ এই পোৰশনটো শেষ হ'ব মুনমিকৰ ঠিক আছে বহুত গৰম জেডি ক্ৰিয়েশন no comments on the গৰম part ঠিক আছে বহুতে বেছি গৰম পৰিছে নকওঁ আৰু একোৱে নকওঁ আৰু গৰমৰ বিষয়ে খুবেই বেছি গৰম ঠিক আছে বাৰু নাও এই যেটো আমাৰ মডাৰ্ন পাৰ্ট আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি অকমান বস্তুটো মন দি চাব when we talk about Indian history আমি পঢ়ো modern Indian history হয় না আমি modern history to start কৰো আৰু Indian history যদি আমি পঢ়ো ইয়াতে আমি পাই যাও ancient আৰু medieval আৰু এই মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি আপোনালোকৰ কিন্তু কিছু সংখ্যক ক্লাसेस আপোনালোকৰ ইউটিউবত হৈ আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে চাব পাৰে আমাৰ কিশোৰ স্যাৰ আছে কিশোৰ স্যাৰে বহুত ধুনিয়াকে মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি ক্লাস আমাৰ কৰাই আছে ঠিক আছে সো এই মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰিটো যদি আপোনালোকে চাইছে ক্লাसेस বোৰ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পাব যে what we say that the advent of the Europeans
আৰু এডভেন্ট অফ দ্য ইউৰোপিয়ানছ কোৱাৰ লগে লগে আমি ডাইৰেক্টলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুলি কোৱাৰ আগতেও আমি কি কওঁ হাউ দে একচুৱেলি কেম ইন টু দ্য দৰবাৰ্ছ অফ দ্য মুগলছ মোগলসকলৰ কোৰ্টত তেওঁলোকে কি ধৰণে আহিছিলে ব্ৰিটিছসকলে অ'কে হাউ দ্য পৰ্টুগিজ আৰাইভড হাউ দ্য ব্ৰিটিছ আৰাইভড অ'কে হাউ দে ট্ৰাইড টু গেট ট্ৰেডিং ৰাইটছ ফ্ৰম দ্য কিংছ কেনেকৈ তেওঁলোকক প্ৰথম ডিনাই কৰা হৈছিলে কি ধৰণে তেওঁলোকক পিছত এলাউ কৰিলে ট্ৰেড কৰিবলৈ এই গোটেই পৰ্চনটো আমাৰ কিহত সোমাই থাকে আমাৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত এই বস্তুখিনি আমি পঢ়োঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি গৈ আগবাঢ়ি যাওঁ মই ইমান ডিটেইলছত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কথা এতিয়া নাপাতো মই জাষ্ট আপোনালোকক মই কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ এইটো কথা বিকজ দেৰ ইজ হিউজ ৰিলেশ্যন হিউজ এটা ৰিলেশ্যন আছে ইণ্ডিয়াৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ লগত এই পাৰ্টটোৰ ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটোতো মই ডিছকাছ নকৰোঁ এতিয়া আসাম পাৰ্টত মই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো ডিছকাছ নকৰোঁ বাট ইফ ইউ হেভ ষ্টাডিড আপোনালোকে যদি এইটোৰ অকণমানো আইডিয়া আছে আপোনালোকে জানিব কি ধৰণে ৰিলেট হৈ আছে ঠিক আছে বিকজ when we talk about the revolt when we talk about the Sepoy mutiny সেই টাইমটোতে অসমতো আমি কাৰ নাম পাম আমি নাম পাম মণিৰাম দেৱানৰ ঠিক আছে I will get the name of Maniram Borua who is also known as Maniram Dewan isn't it so তাৰপিছত যেতিয়া আমি মুভমেণ্টছখিনিৰ কথা পাতিম যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ কথা পাতিম ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ যেতিয়া ফৰ্ম হৈ গ'ল তেতিয়া অসমতো কি চলি আছিলে আমি পাম অসমত আসাম এছ'চিয়েশ্যন চলি আছিলে অ'কে তাৰপিছত সেইটো আগুৱাই গ'ল তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত মানুহখিনিয়ে গৈ যোগদান কৰিলে ঠিক আছে যিমানখিনি আমাৰ মুভমেণ্টছ হ'ল এই গোটেই মুভমেণ্টছখিনিত অসমেও এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰোল প্লে কৰিলে চ' এই গোটেই পাৰ্টটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মডাৰ্ণ পাৰ্টৰ লগত it is quite related it's highly related so এই বস্তুখিনিৰ ক্লাছেছ আপোনালোকে চাব পাৰে ইউটিউবত বা আপোনালোকে পঢ়িছেও যদি আপোনালোকৰ এটা ৰাফ এটা আইডিয়া আপোনালোকৰ থাকিব ঠিক আছে নেক্সট এই যিটো আসাম পাৰ্টৰ আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াত আমি কি কৰিম আজিৰ ক্লাছটোত আমি কিছুমান এৰিয়াজ আমি ডিছকাছ কৰি ল'ব লাগিব আগতে ঠিক আছে কিছুমান এৰিয়াজ ফৰ এক্সাম্পল কি ধৰণে আমাৰ এগ্ৰেৰিয়ান ৰিভল্টছবোৰ হ'ল যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি ইম্পৰ্টেণ্টবোৰ ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে এগ্ৰেৰিয়ান ৰিভল্টছ ঠিক আছে এগ্ৰেৰিয়ান আমাৰ পেজেণ্ট ৰিভল্টছ ফাৰ্মাৰ ৰিভল্টছ আমি যিটো কওঁ ঠিক আছে সেই বস্তুখিনি কেনেকৈ হ'ল সেই বস্তুখিনি দলজিৎ শইকীয়া হিষ্ট্ৰী ক্লাছ আপোনাৰ বাহিৰে বেলেগৰ নাচাওঁ চি ইট ইজ নট দ্য থিং knowledge is available everywhere okay as an aspirant পৰীক্ষা আপোনালোকে দিব ওলাইছে সো আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী কামটো হ'ল আপোনালোকে ভাল কন্টেন্ট ভাল মেটেৰিয়েল য'ৰ পৰা পায় আপোনালোকে তাৰে পৰাই নলেজটো গেদাৰ কৰক ঠিক আছে ক্লাছেছ ভাল পাইছে থেংক ইউ বাট আপোনালোকে য'ত ভাল চ'ৰ্চেছ ভাল কন্টেন্ট য'তে পায় তাৰে পৰা আপোনালোকে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক মইতো সেইটোৱে ক'ম DHS में इंडियन जीके बहुत आता है हाँ आता है হয় অজয় মহাতো আসামৰ এক্সামত বহুত কুৱেশ্যনছ থাকে আসাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা হয় সেইটো কাৰণে মই একচুৱেলি আগতে আসাম হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো কৰাই লৈছোঁ ঠিক আছে যাতে আপোনালোকৰ এটা আৰু আসাম হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো বহুতে টান পায় বহুতে দিগদাৰ পায় ঠিক আছে বহুতে আই ন' এস্পাইৰেণ্টছ বহুতে দিগদাৰ পায় এইটো কাৰণে চ' মই সেইটো কাৰণে আগতে এই বস্তু কমপ্লিট কৰাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ ঠিক আছে অ'কে চ' এগ্ৰেৰিয়ান ৰিভল্টছৰ কথা আমি পাতিব লাগিব তাৰপিছত কি ধৰণে অন্যান্য ৰিভল্টছবোৰ হৈ আছিলে সৰু সুৰা ৰিভল্টছ লেণ্ড ৰেভিনিউ যেতিয়া লেণ্ড ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰি গৈ আছিলে ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া লেণ্ড ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰি গৈ আছিলে আপোনালোকে এটা টাৰ্ম পায় riot or riots okay you'll get this term in Indian history so riot movements বহুত হৈছিলে ইণ্ডিয়াত okay তাৰ পিছত আমি আৰু এটা বস্তু পাওঁ কি ধৰণে আমাৰ পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যনছ কেনেকৈ আমাৰ ফৰ্ম হৈ আছিলে আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্ডিয়ান মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়িব তাতেও দেখিব যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ বিফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দেৰ ৱেৰ মেনি ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ হু ৱেৰ পলিটিকেলি এৱেৰ বাট দে ৱেৰ এগেইন ফৰ্মড লোকেলি তেওঁলোক লোকেলি
অৰ্গেনাইজ হৈ আছিলে বেলেগ বেলেগ জাগাত মুম্বাইত আছিলে বেংগলত আছিলে ঠিক আছে এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ জাগাত পলিটিকেল লোকেল পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যনছ আমাৰ ফৰ্ম হৈ গৈছিলে ঠিক আছে পিছত গৈ পেলাই কোন আহিলে পিছত গৈ পেলাই আহিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ঠিক আছে চ' এই ছেইম বস্তুটো আমাৰ অসমতো আমি দেখা পাওঁ ইভেন ইন আছাম উই হেড ডিফাৰেণ্ট লোকেল পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যনছ উইচ ৱেৰ লেটাৰ এগেইন যেতিয়া ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ফৰ্ম হৈ গ'ল তেতিয়া এওঁলোক গোটেইখিনিয়ে গৈ পেলাই তাৰে এটা এটা ইনডিছপেঞ্চেবল পাৰ্ট তাৰে ফৰ্ম কৰি দিলে ঠিক আছে দেন উই নিড টু টক এবাউট আৱাৰ লিটাৰেৰী এছ'চিয়েশ্যনছ এইখিনিৰ কথা নাপাতিলে আমি আগবাঢ়ি যাবই নোৱাৰিম লিটাৰেৰী এছ'চিয়েশ্যনছ ৱাই লিটাৰেৰী এছ'চিয়েশ্যনছ কাৰণ থ্ৰু লিটাৰেচাৰ তেওঁলোকে বহুত বেছি এটা জনজাগৰণ যিটো আমি কওঁ দে মেড দ্য পিপল অৱেৰ অফ হোৱাট ইজ গোয়িং অন ভায়া লিটাৰেচাৰ আমি বহুত আমাৰ লেখকৰ নাম পাওঁ বহুত পয়েটছৰ নাম পাওঁ ঠিক আছে যিসকল লোকে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে লিখি পেলাই ভায়া দেয়াৰ ৰাইটিংছ ভায়া দেয়াৰ পয়েমছ ঠিক আছে তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত awareness এটা awakening we say awakening was brought এই বস্তুখিনি আমি আসাম পোৰ্শনতো আমি পাওঁ ঠিক আছে আজি আমি এই ডিফাৰেণ্ট টপিকছবোৰ আজি আমি ডিসকাস কৰি লওঁ আৰু অহা কাইলৈ ক্লাছত আমি আমাৰ মুভমেন্টছখিনি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে মুভমেন্টছখিনি অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যিখিনি আমাৰ মুভমেন্টছ হৈ আছিলে সেই মুভমেন্টছখিনি অসমত কি ধৰণে আগুৱাই লৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু অহা কাইলৈ ক্লাছটো আমাৰ এই আসাম হিষ্ট্ৰী স্পেচিফিকেলি যেটো আমি ইতিহাসৰ পাতত অসম এই যেটো আমি সিৰিজ আনিছিলো আপোনালোকৰ কাৰণে অহা কালি আমি হেতু এন্ড কৰিম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এমসিকিউ ডিসকাস কৰি যাম ঠিক আছে প্ৰিয়ম তাই আজি ফাৰ্স্ট ক্লাস চাইছে so yes I would request you प्रियम ताई जे अपनी आगोर क्लास के आगोर 9टा क्लास पहले का जो हम लोगों का क्लासेस है क्लास 1 से आप सारा देखिए तभी आपको क्रोनोलॉजी में समझ में आएगा ठीक है सो आज आप क्लास एंजॉय कीजिए आई होप यू विल लाइक इट हजरत बापी कोई बात नहीं एको कथा ना लेट हो गल बारो ओके आरिफ अहमद अरिब नजर ओके হয় বাৰু ঠিক আছে হয় মুনমিকৰ বহুত আছে টপিকস আমি টপিক ওয়াইজে কভার কৰি যাম কিন্তু হিষ্ট্রি পোর্শনটো আমি এন্ড কৰি লম ঠিক আছে লিটারেচার এটা বেলেগকে টপিক আহিব ঠিক আছে আমি যিখিনি লিটারেচাৰৰ কথা পাতিলো লিটারেৰী সোর্সেস তেওঁলোকৰ কথা বেলেগকে আহিব when we talk about Assam আমি শংকৰদেৱক এৰি দিব নোৱাৰো ঠিক আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিখিনি আমাৰ অৱদান টুৱাৰ্ডছ কালচাৰ এন্ড আৰ্ট এন্ড লিটারেচাৰ সেইখিনি আমি পঢ়িব লাগিব ফেষ্টিভেলছ আছে ঠিক আছে এনেকুৱা বহুত টপিকস আছে আমি লাহে লাহে কভার কৰি যাম ঠিক আছে ওকে নাও coming to this first portion causes of political awareness how the people of Assam they actually became politically aware against the British taloke keneke aware hol what were the factors that contributed towards the people of being politically aware okay so first ki asile the first point what we get here the dissatisfaction of the aristocrat Ahoms very very important point see jetia ami kau je british hokole ek second apnaloke red color to eta dekha na pau boli mok koisile yes now see jetia british hokole when the british actually divided Assam eto ami bare bare koi aso jetia actually divided Assam ei portion to teoloke loi lole yes and this portion they were unwilling to give it away to the Ahoms teloke diboi khuja nasile Ahoms sokolok isn't it tar pisot ki hol upay na pai teloke Purandor Singhok dile tar pisot ki korile Purandor Singhok ako kole that mismanagement Purandor Singhoy ki korile mismanagement kora boli koi ei portion to kune loi lole British sokole loi lole thik ase etia sauk jetia British sokole gute portion to loi lole when the territory of Assam completely came under the British okay Ahom hokol to asile no teolokor power to he gusi gol Ahom nobles jikhini asile amar Ahomor jikhini upper class manhu asile but the people from the ruling heirs jikhini manhu asile teolokor families or jikhini rozar bongkhor manhu asile their heirs they were all enjoying certain privileges or not teolokor kisuman privileges asil ne nai
কিছুমান তেওঁলোকে বেনিফিটছ এনজয় কৰিছিলে নে নাই তেওঁলোকেতো নিজে গৈ হাতে কামে একো কৰিব লগা হোৱা নাছিলে ইজন্ট ইট বুজি পাই আছেনে তেওঁলোকে they were that class of people who were enjoying too much of privileges the moment the territory went into the hands of the British they lost their privileges etia তেওঁলোকে কিন্তু they became common men they became a common men isn't it তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া হে ৰজাৰ যিখিনি তেওঁলোকে হা সুবিধা বা এটা আপাৰ ক্লাছৰ যিখিনি হা সুবিধা আছিল সেই হা সুবিধাখিনি কিন্তু তেওঁলোকে পোৱা নাছিল and this made them against they were now against the British তেওঁলোকে কি ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে ব্ৰিটিছ সকল অহাৰ কাৰণে আমাৰ টেৰিটৰিটো লৈ লোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই এৰিষ্ট্ৰক্ৰেটিক লাইফষ্টাইলটো কিন্তু আমাৰ এতিয়া এফেক্ট হৈছে this was the reason where the Ahoms or the Ahom nobility they were against the British ঠিক আছে okay then question point number B point number B ki kole that language now became a barrier and how language became a barrier language to keneke eta barrier hoi gol because when the British took over the territory or when the British actually started ruling here teloke ahom sokolok daitto bhar dia nai teloke nije you know they were trying to figure out ki korim eta territory logot thik ase hey period teloke eta ki kam korile they made Bengali as the medium of instruction ami ko 1836 teloke ki korile 1836 teloke Bengali to the language Bengali was made the medium of instruction ami jitu kommer official language ki hok banai dile Bengali thik ase and the people now initially teloke ko feel kora nasile initially the people they did not realize but slowly they started protesting karon ki hoisile jetia Bengali to yare medium of language kori dile jikhini government offices asile ঠিক আছে যিখিনি গভর্নমেন্ট অফিসেস আসলে তাত কিন্তু বেঙ্গলি স্পিকিং মানুখিনি বেঙ্গলি স্পিকিং পিপল ওয়ার গিভেন প্রেফারেন্স যে অসমীয়া জানক বা না জানক কিন্তু বেঙ্গলি জানিবই লাগিব আর সেই মানুখিনিক প্রেফারেন্স দি পেলাই গভর্নমেন্ট পোস্ট বিলাকত কিন্তু বেঙ্গলি স্পিকিং মানুখিনিক অকমান জুনে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ হুএভার ইট মে বি অকল এনেকুৱা নহয় অকল বেঙ্গলি মানুহ এনেকুৱা নহয় জুনে বেঙ্গলি কব পাৰিছিলে তেওঁলোকক প্রেফারেন্স দিছিলে ঠিক আছে এন্ড স্লোলি মানুহখিনিয়ে লাহে লাহে এই বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰিলে অসমীয়া মানুহখিনিয়ে ৰিয়েলাইজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে স্লোলি দে ষ্টাৰ্টেড প্ৰটেষ্টিং আৰু এই পইণ্টটোত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আহি যায় যিখিনি আছিলে বেপ্টিষ্ট মিছনাৰী যিখিনি আছিলে Baptist missionary খিনিওটো নিজৰ এডুকেশন স্প্ৰেড কৰি আছিল ঠিক আছে তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্ম স্প্ৰেড কৰি আছিল ৰিলিজন তেওঁলোকে এটা আমি কি কওঁ যে ৰিলিজন স্প্ৰেড কৰিছে নিজৰ ধৰ্ম স্প্ৰেড কৰিছে ঠিক আছে এডুকেশন স্প্ৰেড কৰিছে স্কুলছ বনাই আছিল যিখিনি মিছনাৰী মানুহ আহিছিল সেই সময়ত ঠিক আছে সো দিস Baptist missionary also they protested because of this language karon reason to ki asile এই মিশনারি সকলেও নিজৰ কিন্তু যেটো এডুকেশন বা ৰিলিজন স্প্ৰেড কৰিছিল কি তেওঁলোকে হেতু অসমীয়াত কৰি আছিল they were spreading their education they were spreading their religion in the language Assamese তেওঁলোকে কিতাপ পত্ৰ ছপাই আনিছিল অসমীয়া ভাষাত আৰু যেতিয়া বেঙ্গলি টু ইম্পৰ্টেন্স দি দিলে তেতিয়া কিন্তু এই বাপ্টিষ্ট সকলে প্ৰটেষ্ট কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ spread of education বা spread of religion এটো হ্যাম্পাৰ কৰিছিলে সো ল্যাঙ্গুৱেজ ওয়াজ ওয়ান ফ্যাক্টৰ আৰু এৰিষ্টক্ৰেট আহোমছ খিনিৰ যিখিনি হা সুবিধা গুছি গল that became another factor okay third যেটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছিল ঠিক আছে third important point was huge immigration মানে বেলেগ বহুত ঠাইৰ পৰা বাহিৰা মানুহ আহি অসমত সেটেল হোৱা আৰম্ভ কৰিলে people from Bihar people from Jharkhand আজি তাৰিখৰ people from Orissa ঠিক আছে আমি যে কমাৰ টি ট্ৰাইবস okay those people বা অন্যান্য বহুত মানুহ তেওঁলোকক কোনে আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকক ব্ৰিটিছ সকলে আনা আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰে ভিতৰত এটা বহুত ডাঙৰ এটা ষ্টৰী আছে এতিয়া সেই ষ্টৰীটোলৈকে নাযাওঁ এতিয়া সেই ষ্টৰীটোলৈকে নাযাওঁ যে অসমীয়া মানুহখিনে কাম নকৰিছিল এনেকুৱা বহুত কথা আহি যায় বহুত থিওৰি আছে বিকজ আমি অসমীয়া মানুহখিনিৰ কি আছিলে অসমীয়া মানুহখিনিৰ বহুত বেছি ৰিসোৰ্সেস আছিলে এটো মানে কবলগীয়া কথা নহয় একচুয়ালি কিন্তু যেহেতু টপিকটো ডিসকাস হৈছে we were so very resourceful আমাৰ ইমান খেতি আছিলে আমি কাম নকৰাকে বহি আমি খাব পাৰিছিল এটা অসমীয়া মানুহৰ কথাই আছে হয়নে যে মানে বেছি কষ্ট নকৰা মানুহ বুলি কয় মানে আগতেও কৈছিল আজিকালি
এইটো কৰে বাৰু আজিকালি কষ্ট নকৰিলে একোৱে নহ'ব কিন্তু এটা আগৰ দিনৰ মানুহে কৈছিল যে অসমীয়া মানুহে বেছি কষ্ট কৰিব নোখোজে হয়নে সো সেই কথাটো ব্ৰিটিছসকলে কৈছিল একচুৱেলি ব্ৰিটিছসকলে কি কৈছিলে যে এওঁলোকে যদি কাম কৰিব নোখোজে বিকজ দ্য পিপল ইন আছাম ইমান বেছি ৰিচোৰ্চেছ আছিলে দে ডিড নট ৱান্ট টু গ' আউট এণ্ড ৱৰ্ক ইন দ্য লেণ্ডছ তেওঁলোকে খেতি পথাৰত গৈ কেলে কাম কৰিব কাৰণ দে হেড ৱৰ্কাৰ্ছ তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহে আছিলে অ'কে দে ৱেৰ আ ভেৰি ৰিচ পিপল ৰিচোৰ্চফুল পিপল ঠিক আছে সো ব্ৰিটিছসকলে কি দেখিলে যে এওঁলোকে যদি কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনো অ'কে এণ্ড দেটছ দ্য ৰিজন পিপল ফ্ৰম ওড়িশা পিপল ফ্ৰম ঝাৰখণ্ড বিহাৰ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ মানুহ আনিলে এণ্ড দিছ চেঞ্জ দি ডেম'গ্ৰাফি অফ আছাম আছামৰ যিটো ডেম'গ্ৰাফি আছিলে সেইটোৱে কিন্তু চেঞ্জ কৰিলে আই হোপ ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মিনিং অফ ডেম'গ্ৰাফি ঠিক আছে ডেম'গ্ৰাফিৰ মিনিংটো আপোনালোকে জানে বুলি মই আশা কৰিছোঁ মই এতিয়া ডেম'গ্ৰাফি ডিছকাশ্যনলৈকে নাযাওঁ বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব ঠিক আছে চ' ৱেন দ্য পিপল ৰিয়েলাইজ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে যেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে ইমান বেছি ইমিগ্ৰেশ্যন হৈ আছে আমাৰ নিজৰ কালচাৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ গৈ আছে দেন দ্য পিপল দে শ্ল'লি ৰিয়েলাইজড দ্য টেকনিক্স অফ দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড দে ষ্টাৰ্টেড শ্ল'লি প্ৰটেষ্টিং ঠিক আছে যেতিয়া কালচাৰৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ডেম'গ্ৰাফিৰ ওপৰত যেতিয়া ভাষাৰ ওপৰত যেতিয়া প্ৰেছাৰটো পৰিব ধৰিলে তেতিয়া মানুহখিনিয়ে প্ৰটেষ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এণ্ড ৱেন উই টক এবাউট দিছ লেংগুৱেজ 1873 এই পিৰিয়ডটো ৰিভল্টে চলিলে প্ৰটেষ্ট কৰিলে বিকজ অফ লেংগুৱেজ এণ্ড ইন 1873 Assamese was made the medium of instruction again ঠিক আছে প্ৰটেষ্ট চলি 1873 আকৌ এবাৰ অসমীয়াটো মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি দিলে ঠিক আছে আৰু আমি সকলোৱে জানো টাইম টু টাইম অসমত ভাষা আন্দোলন হৈ আহিছে উই অল আৰ আৱেৰ অফ ইট আপোনালোকৰ চাগে মা দেউতা বা ইউ ন' ইয়ৰ চিনিয়ৰ্ছ আমাৰ মা দেউতা তেওঁলোকে পাৰ্ট লৈছিলে ভাষা আন্দোলন they have been a part of this protest okay ঠিক আছে now moving to the revolt of 1857 coming to the revolt of 1857 so এই যেটো আমাৰ সিপাহী মিউটিনি যেটো অল ইণ্ডিয়াত হৈ আছিল অল ইণ্ডিয়া মানে mostly northern india মই mostly বুলি কৈ আছো mostly northern india yes Kishore Bhuya first grade jobs was only for Britishers তাৰ তলত যিখিনি ক্লাৰিকেল লেভেলত তেওঁলোকে মানুহ ৰাখিব খুজিছিলে হয়নে আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত এডুকেশ্যন পলিচিবিলাক পঢ়িব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকে হাণ্টাৰ কমিশ্যন পঢ়িব এইবিলাক বস্তু যেতিয়া পঢ়িব আপোনালোকে দেখিব যে জাষ্ট ফৰ ক্লাৰিকেল ৱৰ্কৰ হিচাপত মানুহখিনিক প্ৰিপেয়াৰ কৰি ক্লাছ 10 লৈকে পঢ়াই দিছিলে ক্লাছ 10 ৰ পিছত দে ৱেৰ এলিজিবল ফৰ জবছ হয় ভাষা আন্দোলন হয় জেডি ক্ৰিয়েশ্যনছ য়েছ আচ্ছা বুজি পাই আছে ইয়ালৈকে অকমান বস্তুবোৰ মিক্স আপ হ'ব দেই এতিয়া সিপাহী বিদ্ৰোহ হয় 1857 হয় অকমান বস্তুবোৰ এতিয়া মানে আমি ইণ্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভটো অকমান চাম আৰু আমি আসাম পাৰ্সপেক্টিভটো লৈকেও আমি অকমান আহিম মানে আসাম পাৰ্সপেক্টিভটো আমি ডিসকাস কৰি আছো বাৰু ওকে নাও So, এই যেটো আমাৰ সিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল যেটো আমাৰ সিপাহী মিউটিনি হৈছিল হিয়াৰ we know the very famous name আমি জানো আমি কাৰ নাম জানো ইয়াতে আমি মঙ্গল পাণ্ডে we all know মঙ্গল পাণ্ডে isn't it মঙ্গল পাণ্ডে এই দুইটা স্পেলিং পাব আপোনালোকে মঙ্গল পাণ্ডেৰ কথা আমি জানো কি ধৰণে তেওঁ প্ৰটেষ্ট কৰিলে কেনে প্ল্যান কৰিলে ঠিক আছে how he was arrested and hanged okay so এই গুটে বস্তুখিনি আমি জানো so after মঙ্গল পাণ্ডে's revolt মঙ্গল পাণ্ডেৰ যেটা revolt হৈ গল তাৰ পিছতো কিন্তু after his hanging তাৰ পিছতো কিন্তু there were troops who were smaller troops who were actually protesting against the British আৰু সেই সময়তে আমি পাও we get the name of Moniram Dewan okay the very respected Moniram Dewan so Moniram Dewan actually কোন আছিল চাব Moniram Dewan was actually working for the British he was a tax collector okay he was a tax collector ami tahsildar ami অসমত কোন তহসিলদার জুনে ট্যাক্স কালেক্ট কৰি আছিল he was working for the British ঠিক আছে আৰু মনিৰাম দেৱানৰে যদি কথা কবলে যাও মনিৰাম দেৱান কিন্তু পুৰন্দৰ সিংহৰ সময়তে আছিল মনিৰাম দেৱান was a very important person for পুৰন্দৰ সিংহ ঠিক আছে সো পুৰন্দৰ সিংহৰ যিখিনি আমি কওঁ যে মৌজা থাকে ন এই মৌজা কিছুমান কিন্তু মনিৰাম দেৱানৰ হাতত আছিল ঠিক আছে আৰু পুৰন্দৰ সিংহৰ যেটা পাৱাৰটো গুছি গল পুৰন্দৰ সিংহৰ পাৱাৰ গুছি যোৱাৰ পিছতো মনিৰাম দেৱানক কিছুমান মৌজা কিছু মৌজা মনিৰাম দেৱানক গিফট কৰিছিল ঠিক আছে পাৰ্সনালি গিফট কৰিছিল যে এখিনি আপুনি চাওক আপুনি সম্ভালক আপুনি আৰে ট্যাক্স কালেক্ট কৰক ঠিক আছে সো মনিৰাম দেৱান was a very important face for both the Ahoms পুৰন্দৰ সিংহ and for the British তেওঁ কাম কৰি আছিল ঠিক আছে but later
মনিৰাম দিৱান ডিড নট ৱান্ট টু কণ্টিনিউ আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ তেওঁ দেখিলে যে ব্ৰিটিছসকলৰ যিটো হাই হেণ্ডেডনেছ ডমিনেটিং নেচাৰ সেইটোৰ কাৰণে মনিৰাম দিৱানে এই যিটো কাম আছিলে তেওঁ সেইটো এৰি দিলে আৰু তেওঁ কি কৰিলে আছাম টি কোম্পানী উইল গেট দ্য নেম আছাম টি কোম্পানীত তেওঁ এজ এ দেৱান অ'কে এজ এ দেৱান তেওঁ তাতে জইন কৰিলে আৰু সেই পষ্টটোৰ পৰা তেওঁৰ টাইটেলটো আহিলে মনিৰাম দেৱান অ'কে this was Maniram Devan আৰু Maniram Devan why he was against the British কাৰণ তেখেত আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেখেত এজন he started his own tea gardens Maniram Devane পিছত আহি পেলাই নিজৰ tea gardens তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে তেওঁৰ যিখিনি মৌজা আছিলে সেই মৌজাখিনিও কিন্তু কোনে লৈ ল'লে তেওঁৰ যিখিনি পাৰ্চনেল যিখিনি তেওঁৰ এৰিয়াজ আছিলে সেইখিনিও ব্ৰিটিছে লৈ ল'লে ঠিক আছে হি ৱাজ নট এলাউড গ্ৰথ তেওঁক বহুত বেছি আগবাঢ়ি যোৱাত ব্ৰিটিছসকলে ন' ডাউট হি ৱাজ ৱৰ্কিং ফৰ দ্য ব্ৰিটিছ কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে তেওঁক ছাপৰ্ট নাই কৰা চ' মনিৰাম দেৱান ৰিয়েলাইজড কি ব্ৰিটিছ থকালৈকে অসমৰ মানুহখিনি আগবাঢ়ি যাবলৈ নোৱাৰে ঠিক আছে ব্ৰিটিছৰ যিটো ডমিনেটিং নেচাৰ আছিলে সেইটোৰ এগেইনষ্টত মনিৰাম দেৱানে থিয় দিলে ঠিক আছে এণ্ড হোৱাট ডিড হি প্লেন যে যেতিয়া অল ইণ্ডিয়া যেতিয়া আমাৰ এই চিপয় মিউটিনিটো বা যেতিয়া আমাৰ এই সিপাহী বিদ্ৰোহটো যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছিলে সেই টাইমটোতে মনিৰাম দেৱান ৰিয়েলাইজড দেট দিছ ইজ দ্য ৰাইট টাইম টু প্ৰটেষ্ট টু ষ্টেণ্ড এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ঠিক আছে আৰু তেওঁ কি কৰিলে হি টুক হেল্প অফ দ্য আহোম প্ৰিন্স কন্দপেশ্বৰ সিংহৰ এটা বহুত ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে এটা ৰিপিটেড MCQ আপোনালোকে পাই থাকে যে কন্দপেশ্বৰ সিংহই ক'ত আহি পেলাই পিছত ছেটেল হ'ল সেইটো এটা ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আহি থাকে গুড মৰ্ণিং বলৰাম বিশ্বাস হয় অ'কে ফাইন চ' মনিৰাম দেৱানে কি কৰিলে তেখেতে প্ৰিন্স কন্দপেশ্বৰ সিংহক ক'লে যে ঠিক আছে ব'লা আমি ৰিভল্ট কৰোঁ ঠিক আছে তেওঁ কিছু আহোম নবিলিটিৰো হেল্প ল'লে ঠিক আছে আৰু তেওঁ জানিছিলে যে যিখিনি সৰু সৰু ট্ৰুপছ আছিলে তেওঁলোকেও কিন্তু এতিয়া হেল্প কৰিব যিখিনি স্মলাৰ ৰুলাৰ্ছ অ'কে স্মলাৰ কিং স্মলাৰ ট্ৰুপছ যিখিনি আছিলে এওঁলোকেও কিন্তু এতিয়া মনিৰাম দেৱানক হেল্প কৰিবলৈ সাজু চ' মনিৰাম দেৱান হেজ দ্য কনস্পিৰেচি ঠিক আছে যে যেতিয়াই আপুনি খবৰটো পাব যেতিয়া আমি এনাউন্স কৰি দিম আপোনালোক সকলোৱে একেলগে টুগেডাৰ এট ওৱান ছিংগল পইণ্ট অফ টাইম আমি কি কৰিম আমি ব্ৰিটিছ ৰুলৰ এগেইনষ্টত আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম we will seize their military weapons we will seize their treasury ঠিক আছে তেওঁলোকৰ টকা পইচা তেওঁলোকৰ আৰ্মছ এণ্ড এমুনেশ্যন আমি সিজ কৰি ল'ম এনেকুৱা কিছু প্লেন কোনে কৰিলে এনেকুৱা প্লেন অকণমান বনালে মনিৰাম দেৱানে অ'কে এতিয়া চাব এইখিনি চাই যাওক অকণমান দৰকাৰী কথা হয় মনিৰাম দেৱান ৱাজ নট ছাকচেছফুল ইন এক্সিকিউটিং হিজ প্লেন যিটো প্লেন কৰিলে প্লেনটো বহুত ধুনীয়াকৈ প্লেন কৰিছিলে ঠিক আছে কিন্তু ছাকচেছফুল কিয় নহ'ল বিকজ হিজ প্লেন ৱাজ it was intercepted by the British কিছুমান লেটাৰ্ছ আছিলে কিছুমান চিঠি তেওঁ লিখিছিলে কন্দপেশ্বৰলৈ লিখিছিলে আহোম বাকী নবিলিটিছসকললৈ তেওঁ কিছুমান চিঠি লিখিছিলে সেই চিঠিখিনি সেই লেটাৰ্ছখিনি কাৰ হাতত পৰি গ'ল ব্ৰিটিছৰ হাতত পৰি গ'ল এণ্ড দ্য ব্ৰিটিছ বিকেম আৱেৰ আৰু তেওঁলোকে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ্ছ লৈ ল'লে এগেইনষ্ট দিছ এণ্টায়াৰ প্ৰটেষ্ট আৰু ব্ৰিটিছসকলে এই গোটেই প্ৰটেষ্টটো হ'বলৈ নিদিলে দে ডিড নট এলাউ দিছ প্ৰটেষ্ট টু টেক প্লেচ আৰু কি কৰিলে যে গুৱাহাটী চাব দেই সেই টাইমত গুৱাহাটী ৱাজ প্ৰটেক্টেড গুৱাহাটীৰ ছিকিউৰিটিটো অলপ বেছি আছিলে ঠিক আছে আৰু গুৱাহাটীত তেওঁলোকে পিকেটিং কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে they were not allowing the protesters to actually come out and execute their plans okay আৰু যেতিয়া proof পাই গ'ল যে কনস্পিৰেচি এটা কৰিছে মনিৰাম দেৱানে তেখেতক এৰেষ্ট কৰি দিলে মনিৰাম দেৱান was arrested কন্দপেশ্বৰ was arrested ঠিক আছে পিয়লি বৰুৱা এওঁলোক গোটেইখিনিক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিলে আৰু ফাইনেলি আল্টিমেটলি প্ৰটেষ্টটো কৰাৰ আগতে মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক পাব্লিকলি হেং কৰা হ'ল দ্য ব্ৰিটিছ দে পাব্লিকলি হেংড both these people in Jorhat in 1858 ঠিক আছে মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক হেং কৰিলে কন্দপেশ্বৰক এৰেষ্ট কৰি ৰাখিলে আৰু আমি জানো আফটাৰ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 British rule had too many reforms British rule তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এনেকুৱা এটা লেভেললৈ গৈ পেলাই যদি ৰিভল্ট কৰিব পাৰিছে we have certain loopholes in the East Indian Company আৰু এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰুলটো কাৰ হাতত গুচি গ'ল in the British
যেটো আমি কম ব্ৰিটিছ কুইন ঠিক আছে ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ আণ্ডাৰত এই ৰুলটো গুচি গ'ল ঠিক আছে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আনিলে আৰু সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছখিনি আণ্ডাৰত কি কৰিলে যে যিসকল প্ৰিজনাৰ্ছ আছিলে দোজ প্ৰিজনাৰ্ছ ৱেৰ ৰিলিজ তেওঁলোকক নিজৰ জাগালৈ যাবলৈ দিলে দিছ ৱাজ আফটাৰ দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 আৰু এইটোৰ আণ্ডাৰত কন্দপেশ্বৰ যাক এৰেষ্ট কৰি ৰাখিছিলে কন্দপেশ্বৰকো ৰিলিজ কৰি দিলে ঠিক আছে কিন্তু কন্দপেশ্বৰক ৰিলিজ কৰি দিলে বাট হি ৱাজ নট এলাউড টু গো বেক টু যোৰহাট তেওঁক যোৰহাটত যাব দিয়া নহ'ল তেওঁক ক'ত থাকিব দিলে গুৱাহাটীত থাকিব দিয়া হ'ল ঠিক আছে আৰু এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আহি থাকে কন্দপেশ্বৰে ক'ত থাকিলে ফাইনেলি কন্দপেশ্বৰ গুৱাহাটীত থাকিলে আৰু তেওঁ গুৱাহাটীতে ঢুকালে তেওঁ যোৰহাট যাবলৈ নোৱাৰিলে ঠিক আছে চ' this is the thing এতিয়া আমি কিছুমান agrarian revolts চাব লাগিব কিছুমান peasant uprisings we have to talk about ঠিক আছে আৰু এটা কথা চাই লওক আৰু এটা বস্তু চাই লওক এই যিটো আমি মনিৰাম দিৱান বা আমি যিটো এই প্ৰটেষ্টৰ কথা পাতিছো যেটা আমি অল ইণ্ডিয়া লেভেলত কথাটো পাতো ऑल इंडिया लेवलत आमी अखमर नाम तो बहुत बेसी ना पाओ ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 टॉपिक के अंदर असम का नाम हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलता है क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे इतना बड़ा रिवॉल्ट हो ही नहीं पाया प्लान हुआ था लेकिन रिवॉल्ट नहीं हो पाया ठीक है द पीपल दे वर अरेस्टेड इवन बिफोर द रिवॉल्ट कुड टेक प्लेस ठीक है दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग Okay, so now coming to this part of peasant uprising. Pranay Das Purkayastha Indian history मैं कराऊंगी शायद okay शायद मैं कराऊंगी आप लोगों का ancient और medieval part most probably yes okay एतियालेके बुझी पाई आसे केनेकुवा लागिसे कक how are you like আজি বহুতে আজি first class কৰা বুলি কৈছে many people are commenting that today is their first class the people who are attending today's first class okay how is the session please put it to me in the comments आप लोगों को कैसा लग रहा है people who are attending today as their first class आज जिन लोगों का आज first class है many people have commented आज पहला class है please put it in the comments people who are attending today as their first class okay चलो now coming to the peasant uprising part আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা অধ্যায় আমি পাও ইয়াৰে আণ্ডাৰত যে ফুলাগুৰি আপৰাইজিং বা ফুলাগুৰি ধাৱা যেটো আমি কওঁ হয় না ফুলাগুৰি ধাৱা ঠিক আছে সো এই ফুলাগুৰি ধাৱা যেটো 1861 ত হৈ গল এই 1861 ত আমি কি কওঁ যে there was a ban on opium ঠিক আছে opium ban এটা হৈছিলে ফাইন আৰু এই opium cultivation was a very integral part of the Assamese people opium cultivation ঠিক আছে there won't be next time Muamaria and Burmese details লাগিছিলে চাওক যদি মই আপোনালোকক আগতে কৈছো there won't be next time answering your query মই আপোনালোকক আগতে কৈছো যে মই ডিটেইলস মই যিখিনি এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰী পইণ্টছবোৰ মই ডিসকাস কৰিছো আৰু বেছি যদি ডিটেইলছত যাব লাগে আমাৰ সিলেবাস কভাৰ নহব ঠিক আছে বিকজ হিষ্ট্ৰী এটো এনেকুৱা বস্তু নহয় আপোনালোকে যেনেকৈ কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আহে মই সদায় কওঁ ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড ভেৰি ভাষ্ট বহুতে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় পঢ়িব মন গৈ থাকে নহয় জানো কিন্তু আমি যদি আমি জানিব লাগিব কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যে কিমানলৈকে পঢ়িব লাগে মই কৰাব পাৰিম মোৰ কৰোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় ঠিক আছে আপোনালোকে বিচাৰিলে মই কৰাব পাৰিম কিন্তু সিলেবাস কভাৰ হোৱাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ নহয় জানো তো সিলেবাস কভাৰ কৰিব লাগিব আমি সো দ্যাট ইজ দ্য ৰিজন আৰু যদি টু বি ভেৰি অনেষ্ট আপোনালোকে যদি আৰু বেছি ডিটেইলছত জানিব খুজিছে y'all can surely join our batches ঠিক আছে কাৰণ তাতেতো আমি কৰামে আৰু কৰাম আৰু ইয়াক যেনেকৈ কৰিছো সেইখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিম আৰু অকমান ইন ডেপথ ডিসকাস কৰিম কাৰণ তাত আমি এটা পুৰাটা আমি টাইম ফ্ৰেম লৈ পেলাই ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো এণ্ড আই এম শিওৰ ইয়াত যিখিনি আমি ডিসকাস কৰি আছো that is going to be very helpful for your exams যোনে আমাৰ বেচ জয়েন নকৰে আপোনালোকৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে আৰু কোনোবাই যদি ভাবিছে যে আৰু ডিটেইলছত লাগে সো লেট আস কমপ্লিট দ্য সিলেবাস আমি সিলেবাসটো শেষ কৰি লওঁ তাৰ পিছত আমি আকৌ ডিসকাস কৰি যাম ঠিক আছে
হয় অজয় চেত্ৰী সময় কম আৰু বহুত বেছি টপিকস আছে এক্স্যাক্টলি টাইম আমাৰ কম আৰু আমি প্ৰিপাৰেচন আমি গুটেখিনি সিলেবাস আমি কভাৰ কৰিব লাগিব নহয় জানো ঠিক আছে ओके ओपियम की है तपन दास ओपियम को हम लोग बोलते हैं यू नो आमी जे अखमियात को कानी ठीक है इट्स अ प्रोडक्ट इट्स अ एडिबल प्रोडक्ट ओके इसका खेती हुआ करता था ठीक है फार्मिंग होइसिले एटो ठीक है दैट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एसामीज कल्चर एक्चुअली ठीक है ठीक है शमीमा नाजनीन শুনি থাকিবলৈ মন যায় হয় মোৰো কৈ থাকিবলৈ মন যায় ইউ নো মোৰো কৈ থাকিবলৈ মন যায় বাট দ্য থিং ইজ এগেইন আই হ্যাভ টু পুল মাই সেলফ ব্যাক ওকে রাহুল আহমেদ ফার্স্ট ক্লাস তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব রাহুল আহমেদ How is your first class today? Please let me know. कैसा लगा आपको ठीक है so there was a ban on opium and why was there a ban on opium cultivation? Opium में ban क्यों लगाया गया था? Because the British said कि this is harmful for the people. মানুহৰ কাৰণে harmful কাৰণ আমি কি কওঁ যে opium খাই वो लोग opium खाते थे और you know they became lazy वो लोग काम नहीं कर रहे মানুহেখিনিয়ে opium খায় আৰু কাম নকৰি বহি থাকে এনেকুৱা এটা কথা যেটা আমি আগতেও পালো ব্ৰিটিছ সকলে এই কথাটো কৈছিলে নেক্সট ইন্টেনশন নেক্সট মোটিভ ব্ৰিটিছ সকলৰ কি আছিল that they will ban the opium cultivation in Assamত ব্যান কৰিব ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে এটো বাহিৰৰ পৰা ইম্পোৰ্ট কৰি পেলাই ইয়াতে সেল কৰিলে তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ বেছি আহিব সো হেইটো এটা তেওঁলোকৰ ইকোনমিক মোটিভ আছিল ঠিক আছে সো ব্ৰিটিছ সকলে যেতিয়া ওপিয়াম ব্যান কৰি দিলে মানুহখিনিৰ অকমান ইউ নো দ্য সেন্টিমেন্টাল হার্ট টুক প্লেস অকমান সেন্টিমেন্টালি তেওঁলোকে অকমান এটো হার্ট হল ঠিক আছে নাও তাৰ পিছত এটা ৰিউমাৰ ওলালে এক ৰিউমাৰ নিকলা यहाँ पे ৰিউমাৰ क्या था कि আমি কোনো তামুল আমি যেটো কওঁ অসমীয়া তামুল আৰু তামুল পান আমি যেটো কওঁ বিটেল লিফ এন্ড বিটেল নাট এটা ৰিউমাৰ আছিল যে বিটেল লিফ এন্ড বিটেল নাট দে আর গোইং টু বি ব্যান্ড and we all know the importance of tamul panor importance to অসমীয়া সমাজত আমি সকলোৱে জানো নহয় জানো tamul panor গুৰুত্ব কিমান আমাৰ সাংস্কৃতিক ভাবেও tamul pan আমাৰ লগত জড়িত নহয় জানো সো হেইটো যেতিয়া ব্যান বুলি শুনিলে জব লোগনে এক ৰিউমাৰ सुना कि betel nut और betel leaf में भी एक बैन लगने वाला है and that will be made taxable होने जा रहा है ठीक है then the people you know they were badly hurt because हर एक घर पे एक बेटल नट और बेटल लीफ का प्लांट हुआ करता था है ना আমি এতিয়াও আজিও আমাৰ ঘৰত তামুলৰ গছ তামুলৰ পান এতিয়াও আছে সো আমি যদি কওঁ যে এটো ট্যাক্সেবল হৈ যাব এটা বহুত ডাঙৰ এটা কথা নহয় জানো সো এই বস্তুটোৱে হাৰ্ট কৰিলে দিস হাৰ্ট দ্য সেন্টিমেন্ট অফ দি এছমিজ পিপল ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে এটা এখন এপিল লৈ পেলাই এপ্লিকেশন লেকে they went to the British officers but they were not heard ठीक है the people who went with an application to the British officers they were not heard उन लोगों का बात नहीं सुना गया ठीक है and in October 1861 a 5-day public gathering was held 5-day public gathering এটা হল যেটো আমি কও রাইজ মেল হয় না রাইজ মেল এতিয়াও যেটো আমাৰ হয় না ৰাইজ মেল বহে নামঘৰত মানুহ বহে এটা অসমীয়া সমাজৰ এটা কালচাৰ হয় নহয় জানো সো সেই বস্তুটোৱে হৈছিল 5 দিনীয়া এটা ৰাইজ মেল পতা গল কোট পাতিলে ফুলাগুৰি নগাঁও ওচৰ থকা ফুলাগুৰি ঠিক আছে on the third day more than 4000 people gathered initially 1000 মানুহ আছিল ঠিক আছে 5 দিনীয়া হল 3 নম্বৰ দিনা more than 4000 people gathered in that public meeting ঠিক আছে and the British they became very scared British সকলে ভয় খালে তেওঁলোকে গোল তাতে যাওতে কি কৰিলে তেওঁলোকে you know the people they actually bet up তেওঁলোকে পিটিলে তেওঁলোকে এটা ব্ৰিটিছ অফিচাৰক পিটি পেলাই তেওঁক মাৰি পেলালে একচুয়ালি the people এটো প্ল্যান্ড নাছিলে ফুলাগুৰি যেটো ইনসিডেন্ট হল যে ব্ৰিটিছ অফিচাৰ এজনক মাৰি দিলে এটো প্ল্যান্ড নাছিলে বাট যেটো হয় যে ইমান বছৰৰ যেটো ক্ষোভ আছিল মানুহৰ মনত হেইটো একচুয়ালি উলাই গল ঠিক আছে and then the British opened fired at the public gathering ঠিক আছে so this we know as Fulaguri Dhawa year to মনত ৰাখিব for your examination point of view important try to remember the year to মনত ৰাখিব incident to মই আপোনালোকক কৈ দিছো incident to exam ত নুহুধে examৰ কাৰণে for exam you need to remember this year
Fulaguri uprising or year is very very important for your exam. Okay, next tar pisot sauk ei jitu ami peasant uprising or kotha pati asu aru kisu peasant uprising kot hol amar rongiat hol lasima jitu ami kamrupot ase pothoru ghat ami eta bahut important eta area hoy amar pothoru ghatot hol kihor karne hol no tax ei jitu ami koiso taxable koribole goi asile no tax campaign aru manukhine ki kole je ji hokole tax pay koribo teolukok raizor major pora bohiskar kora hobo. The people, they will be boycotted. Whoever will pay tax, they will be boycotted. Aru etu rule kune banale, etu rule public e banai dile je ami kunoi tax pay nokoru. Thik ase aru gute okhomot lahe jagai ei protest bur launch wa start hoi gol. Thik ase aru tar pisot ami pau etu bahut important hoy Fulagurir pisot Pothoru Ghat tu important hoy, very important. Remember the year 1894 monot rakhibo. Yat ki hoisile, look at the incident. January 1894 ot at a huge group of people 2000 manhu boli kwa jay approximately 2000 people, they gathered in front of Deputy Commissioner Anderson's house. Jijan tare Deputy Commissioner asile, thik ase teor ghoror agot 2000 manhu gather korile. 2000 manhu gather kori ki korile, they wanted to protest. Aur kis baat ke liye wo log protest kar rahe the ki hum log tax pay nahi karenge, but these people were unarmed. This gathering they were unarmed. Okay, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग मिट्टी उठा के मार रहे थे. माटिर सपरा ते लोग के मारी आसले मानुहर ए एंडरसनर घरत. ठीक আছে, but they were unarmed. And what did Anderson do? He allowed the British army to open fire. Te open fire permission dile. Aru eitu monat rakhibo, in Assam, this Pothoru Ghat uprising is known as the Jallianwala Bagh of Assam. What happened in Jallianwala Bagh? Open fired to unarmed people. Hone na jar hadat eku protection nasile talukok open fire kora hoisile Jallianwala Baghot. Same thing happened in Pothoru Ghat. Pothoru Ghator manukhini unarmed asile, talukor hatat eku ostro nasile, kintu talukok open fire kora gol. So Pothoru Ghat is known as the Jallianwala Bagh of Assam. ঠিক আছে, year is very important. Please try to remember the year 1894 important hoy. ঠিক আছে, next talking about the political associations, যেটো মই আপোনালোকক কলো local political associations hoy. Rupam Kumar, Rohan Dasgupta, apuni class 1 or pora sabo. Amar যেটো first class asile 4th of July আমাৰ first class asile. Apuni first class or pora classes bur sabo, gutte dynasties covered kora ase. First more playlist khona jabo. Please visit my playlist. Okay, enake ase Assam history and my name is Jahnu Das. Apnaloke more playlist khon sabo, tate gutte khini pai jabo. Thik ase, Rohan Dasgupta, I'm telling you again, gutte classes khini kora hoi goise already. Thik ase, apuni kindly more playlist khon sabo. Please visit my playlist. Okay, playlist to code pabo amar jito adda 247 northeast, adda 247 northeast or apuni YouTube jabo, YouTube adda 247 northeast jabo, playlist goi pelai mur topic to search koribo Assam history by Jahnu Das. Okay, eitu apuni search koribo, apuni playlist gutte khini information pabo. Thik ase, Pintu Dasgupta, thank you so much. Pintu Dasgupta, Shamima Akhtar, okay. Kani hoy bhabesh, Dhanjit Kolita, I guess Dhanjit Kolita hoy na, Dhanjit Kolita. Moi aji apnalokor pending PDF khini 8 9 10 aji tinikhon PDF moi di dim. Thik ase, Dhanjit Kolita no hoy, Dhanjit, I'll give it to you today. Okay, thik ase. So now looking at the local political associations, ei jikhini political associations moi je kolu je Indian history modern part of modern Indian history ami ki dekhu je before the formation of Indian National Congress kisuman local associations good khaisile hoy ne,
In Assam, the same thing happened, and what happened here? Prathome ami eta important association pao Jorhat Sarbojonik Sabha. ঠিক আছে Jorhat Sarbojonik Sabha aru kune found korisile Jagannath Borua. A very important name, important for your exam. Please remember Jorhat Sarbojonik Sabha 1875. ঠিক আছে aru 1884 opora to fully functional hoi goisile. Aru teloke kihor protest korisile? They protested against the increasing land revenues. Jikhini land revenue kwa hoy je land revenue bor 70 to 80%. 70 to 80% land revenue increase kori disile, and in some areas more than 100% increase was made in the land revenue, and the people they were protesting against this. After Jorhat Sarbojonik Sabha aru kisu ami local associations pao nambur ebar sai lobo Tejpur Riot Sabha, Shillong Association, Nagaon Riot Sabha. ঠিক আছে এইবোৰ বেলেগ বেলেগ লোকেল এওঁলোক সব নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত লোকেলি ফাংশনাল হৈ আছিল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত চাব Assam Association important hoy. Assam Association is important. Look here, it was the first association to be formed on an all Assam basis. Ami jeneke kau Indian National Congress gute India data gute India loi pelai form korisile Akhomot etur ami ki pau Assam Association. ঠিক আছে all Assam ইয়াৰ আগৰখিনি locally asile Nagaon asile Tejpur asile Jorhat asile, but Assam Association was the first association to be formed in an all Assam basis. ঠিক আছে it was formed by Manik Chandra Borua. Important hoy, very important for exam. Kune form korisile? Founder Manik Chandra Borua. First session to quote hoisile Dibrugarh in 1905. The entire portion is important from your MCQ point of view. Gute bostu khini important hoy for your exam. Okay, next sabo first president kun asile yare. First president was Raja Jagat Chandra Borua. Important hoy aku kun asile first president Raja Jagat Chandra Borua, and it represented the interest of the middle class, rising middle class. ঠিক আছে আৰু যেতিয়াই Assam Provincial Congress form হৈ গল 1921 যেতিয়া Assam Provincial Congress form হৈ গল এই গুটে মানুহখিনিয়ে গৈ পেলাই এই Assam Association টো বন্ধ হৈ গল আৰু গুটে মানুহখিনিয়ে গৈ পেলাই কোত যোগদান কৰিলে তেওঁলোক Assam Provincial Congress ত যোগদান কৰিলে ঠিক আছে so now these people who were all working separately in different local associations aru Assam Association e gutei khini goi pelai kot teoloke join korile bolok jake kaha pe join kiya bolok jake Assam Provincial Congress join kar diya theek hai okay so this was about the political associations. Now talking about the important literary association, and why literary associations were important? Because they played a very important role in awakening manuhor majot eta jono jagoron anar khetrot teoloke এটা important role এটা play korisile ঠিক আছে so looking here we have the Akhomia bhakhar unnoti hadhini sabha ঠিক আছে এই spelling to আপোনালোকে বহুতত এনেকে পাব Assamia এনেকে পাব but I prefer calling it Akhomia. Assamia to আমি তো নকও normally হয়না আমি কি কমি Akhomia বুলি কও so that is Akhomia bhakhar unnoti hadhini sabha ঠিক আছে we will go with the Akhomia pronunciation. Fine. So in August 1888 the young students studying in Calcutta যিসকল অসমীয়া লৰা ছোৱালী ইয়াং লৰা ছোৱালী যিসকলে কলকাতাত পঢ়ি আছিল তেওঁলোকে কি অৰ্গানাইজ কৰিলে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা তেওঁলোকে 1888 ত ফৰ্ম কৰিলে আৰু ইয়াতে আমি কিছুমান বহুত দৰকাৰী নাম পাও লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ফৰ এক্সাম্পল মই এটা এক্সাম্পল দিছো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাম আজিও আমি যাৰ নাম এতিয়াও বহুত গৌৰৱেৰে শুৱৰো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেওঁ এতিয়া ইয়াত আমি ফাংচনাল হোৱাটো দেখা পাও ঠিক আছে সো তেওঁলোকে কি কৰিলে they published a monthly journal by the name Jonaki. Very important for your examination point of view. Examination GA examination na hok DHS DRE APSC jikuno stateor exam hok MCQ question paboi yate previous question ahi goise Jonaki ঠিক আছে আমি এটা এৰা কও Jonaki এৰাৰ বিষয় আমি লিটাৰেচাৰত পঢ়িম যেতিয়া আমি আসাম লিটাৰেচাৰ ক্লাস কৰিম তেতিয়া আমি Jonaki এৰাৰ কথা পাতিম ঠিক আছে সো তেওঁলোকে কি কৰিলে Jonaki খন ৰিলিজ কৰিলে ফাৰ্স্ট ইস্যু was made in February 1889 আৰু প্ৰথম এডিটৰ কোন আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা was the first editor and with Jonaki came the Jonaki era, a new era in Assamese literature. Eta khubei dorkari eta period hoy jitur bikhoy ami jete literature kotha patim tetia ami etu discuss korim thik ase
Okay, so yes, amar eta flat discount soli ase 27% or jito amar test series hoy, amar test series soli ase for all exams. Mure code to Y569S eta logai dibo jita test series or apnaloke jodi amar test series to kinibo khujise, thik ase. Aru eta dorkari information, amar APSC batch start hobole goi ase. APSC preparation tate ami gutekhini faculties apnalokor APSC karone class koram. APSC foundation batch is for prelims, mains and viva. Okay, answer writing, newspaper analysis, mains karone interview focus ami gutekhini rakhi APSC foundation batch launch koribole goi asu, ঠিক আছে। আমার লগতে MCQ batch এই এক্সাম কেটা কারণে গ্রেড 3 গ্রেড 4 আৰু DHS এর কারণে MCQ batch আমার দিস ইজ 20 অফ জুলাই 20 জুলাইৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে, ঠিক আছে। এই গুটেখিনি ব্যাচত আপোনালোকে 17% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাব। কেনেকে পাব ডিসকাউন্টটো মোৰে কোডটো ইউজ কৰিব। মোৰে কোড Y569, দিস ইজ মাই ফ্যাকাল্টি কোড Y569। এইটো আপোনালোকে পুট কৰিলে আপোনালোকে এটা অপশন দেখিব প্ৰমো কোড। এই প্ৰমো কোড যেটা অপশনটো দেখিব, প্ৰমো কোডত এই কোডটো বহাই দিলে আপোনালোকে এটা ফ্ল্যাট 17% ডিসকাউন্ট পাই যাব। আৰু মই সদায় কওঁ আমাৰ প্ৰাইসেস it's very low, বহুতে কম প্ৰাইসত আমি আমাৰ ব্যাচেস বোৰ চলাই আছো, স্টার্ট কৰি আছো, ঠিক আছে। So after this I'll discuss a few MCQ questions with all of you. Okay, it's already 11, already 11টা বাজিলে। এটা কাম কৰো, মই PDF ত আপোনালোকক MCQ question খিনি দি দিম, ঠিক আছে। PDF ত মই MCQ question খিনি দি দিম। কাইলে আমি কি কৰিম, কাইলে আমি MCQ কেটা প্ৰথম কুইকলি ডিসকাস কৰি লম। তাৰ পিছত tomorrow I'll discuss this MCQ questions। 5টা MCQ question আছিলে, যেহেতুকে এতিয়া আপোনালোকৰ ইংলিশ ক্লাস হবলে গৈ আছে, মই বেছি এক্সটেন্ড নকৰো, 11টা বাজি গল। সো এই 5টা MCQ question আপোনালোকক মই কাইলে in 5 minutes we will discuss this, okay? And you will get it in the PDF, and tomorrow will be our last class in Assam history. Assam history tomorrow will be the last class in Assam history. परोहिले परसों मैं आप लोगों के साथ असम हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट MCQs मैं आप लोगों के साथ परसों डिस्कस करूँगी। परोहिले 16th of July मैं आपनालोকৰ লগত इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस কৰিবলৈ গৈ আছো, ঠিক আছে। So yes, this was about our MCQ batch। আপোনালোকে এবাৰ চাই লব। This is 20 of July, this is 20th of July we are going to start, okay? Please use my code Y569। APSC related any query আপোনালোকৰ থাকিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। APSC batch আমাৰ start হ'বলৈ গৈ আছে। Use my code Y569 to get a flat 17% discount, okay? So যদি সেশনটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে কাইন্ডলি লাইক কৰক, প্লিজ share it with your friends, it's a humble request। আপোনালোকে কাইন্ডলি share কৰি দিয়ক সেশনটো, ঠিক আছে। subscribe to our channel, keep learning, keep watching। আৰু মই সদায় কৈ থাকো আমি এতিয়া আড্ডা পাতিম, হয়নে? আমি আড্ডা মাৰিম, আৰু কিহৰ আড্ডা হ'ব আমাৰ মাজত হ'ব পঢ়া শুনাৰ আড্ডা, ঠিক আছে। so see you all tomorrow at 10 AM। thank you।